తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ చేసిన ఉద్యమాలందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని, కేసీఆర్ స్ఫూర్తితో ఓబీసీ హక్కుల సాధన ఉద్యమం సాగాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ల పట్టుదలతో కార్యదీక్షతో చేసే ప్రతి ఉద్యమం ఫలితాన్ని ఇస్తుందని తెలిపారు. కేసీఆర్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఓబీసీ హక్కుల కోసం మధ్యప్రదేశ్లో పోరాటాన్ని మొదలుపెట్టడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దామాషా ప్రకారం రిజర్వేషన్లు ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు. బీసీ కులగణన చేపట్టాలని, చట్టసభలో మహిళా రిజర్వేషన్లలో ఓబీసీ మహిళలను కోట కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. हमारी जानकारी भाई की भी बात आती है, हमारी अवंती भाई की भी बात आती है और हमारे अहल्या भाई होलकर के बारे में बात होती है। उन सबसे हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो पिछड़ों की बात हो, चाहे वो शोषितों की बात हो, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हमारी बड़ी दीदी उमा भारती जी जो है, यहाँ से उभर के बुंदेलखंड क्षेत्र से एक महिला नेता का उभरना कितना मुश्किल है आप सब जानते हो, लेकिन यहाँ से उभर के यहाँ के प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी थी और नेशनल लेवल पे इतना अच्छा लीडर वो बन गए और महिलाओं के प्रति वो आवाज हमेशा उठाते रहे। वो भी हमारे बहुत स्फूर्तिदायक एक नेता है, महिला नेता है और वो उनके प्रदेश में आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी भाइयों से मेरा इतना ही विनती है, हम तो संघर्ष करके हमारे प्रदेश अलग इस हिंदुस्तान में बनाने वाले लोग हैं। संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ, जो भी संघर्ष करेगा जरूर सत्ता में आएगा। आज दामोदर जी ने एक संघर्ष शुरुआत किया है और इस संघर्ष उनकी अकेले की नहीं, जो आवाज मध्य प्रदेश में आज उठ रही है। आपको लग सकता है कि आप छोटे सी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन नदी भी बहुत छोटे तरीके से शुरुआत होती है, लेकिन जब विश्व रूप दिखाती है ना, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो आज एक शुरुआत हुआ है, लेकिन ये आज इस सभा से, इस मंच से हमने जो कहा है, इसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान भर में भी पहुंचेगा और बहुत एक बड़ा ताकत बन के रहेगा। आज आवाज उठाने की जरूरत इसीलिए है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमें मांगना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है ना, जितने लोग हैं उतना बात ये है, उतना रिजर्वेशन दे दो, सिंपल गणित है, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन देते नहीं है। क्यों देते नहीं है? क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है, हम अलग अलग हैं। बंद मुट्ठी होगी तो ताकत ज्यादा होगी ना। जैसे दामोदर जी कह रहे थे कि हमें आवाज साथ में देना होगा, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो। अपनी अपनी लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे? अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, इसीलिए इतने सालों के बाद में भी हमें हमारा हक नहीं मिलता है। चाहे किसी में भी होने दीजिए, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है, शिक्षा के अवसर नहीं मिलते, नौकरी में नहीं मिलता है, प्रमोशंस में नहीं मिलते। और हम सुनते रहते हैं बड़े बड़े नेता बहुत बातें करते हैं, राहुल जी के जैसे बहुत बातें करते हैं। राहुल गांधी जी खड़े होकर बात करते हैं और बोलते हैं कि कितने जज है हिंदुस्तान में ओबीसी के। किसकी गलती है भाई? सत्ता में कौन था इतने साल? किसकी गलती है? क्यों नहीं बना पाए ज्यादा जज? क्यों नहीं दे पाए आप अपने सपोर्ट ओबीसी को और एसटी को? बोलते हैं राहुल गांधी जी पूरे पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर है, ओबीसी 2 या 3 है। किसकी गलती है? सत्ता में कौन थे बहुत इतने सालों में हिंदुस्तान में? सोचने की बात है। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो गहरा सच होता है उसके बारे में गौर करने का जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि आज ये संघर्ष हमारे लिए नहीं है, हम तो ऑलरेडी मंच पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये संघर्ष है हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में। तो आज जो संघर्ष हम शुरू कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश की सारी युवाओं से अपील करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप साइड लाइन पे ना खड़े हो जाए, आप मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, युवा हो, महिला हो, मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ये लड़ाई आपके वास्ते है, ये लड़ाई आपके लिए है। तो मैं उनसे अपील करती हूँ और मैं आप सबसे भी एक बात बोलना चाहती हूँ, जो यात्रा निकली आज बहुत चरणों में होगा, 7-8 चरणों में यात्रा चलेगी, लेकिन पूरे यात्रा में बढ़ चढ़ के आप दामोदर जी का साथ दीजिए। పల్నాడు జిల్లాలోని నర్సరావుపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో నల్లగార్లపాడు గ్రామంలోని పోలింగ్ స్టేషన్ 17ను సంఘం డైరీ పాల కేంద్రంలో కొనసాగించడం ఎన్నికల కమిషన్ నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధమని సంఘం డైరీ పాల కేంద్రం తెలుగుదేశం పార్టీ నేత, తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ధూళిపాల నరేంద్ర దాన్ని సంఘం డైరీ పాల కేంద్రానికి చైర్మన్గా ధూళిపాల నరేంద్ర వ్యవహరిస్తున్నారని రమేష్ కుమార్ తెలిపారు.
తక్షణమే అక్కడి నుంచి పోలింగ్ స్టేషన్ను రైతు భరోసా కేంద్రంలోకి మార్చాలని పల్నాడు జిల్లాకి డిప్యూటీ ఎన్నికల అధికారి కె వినాయకంను మరియు నర్సరావుపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎన్నికల అధికారి ఎం శేషారెడ్డిని వివిధ రాజకీయ పార్టీల సమావేశంలో కలిసి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. పోలింగ్ స్టేషన్ మార్పు చేసేది ఇప్పుడు లేదు. ఎలక్షన్ అప్పుడు ప్రొవిజన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవ్వండి. అది ఎన్నాళ్ళు జరుగుతుంది అందులో అంటే గతంలో ఏంటంటే ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్ లేక దాంట్లో పెట్టారు. ఏంటంటే గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. రైతు భరోసా కేంద్రం ఉంది, అమూల్ కేంద్రం ఉంది, స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు కూడా కనీసం మార్చడానికి అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధం. ఇది ఒక టీడీపీ నేత చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి సంఘం డైరీ పాల కేంద్రంలో ఎలక్షన్ అనేది పెట్టకూడదు. చెప్పండి. వినుకొండ నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పల్నాడు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బోయపాటి రామాంజనేయులు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈపూరు మండలానికి చెందినటువంటి బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు హరిబాబు గారు మరియు అంగులూరు గ్రామానికి చెందినటువంటి 10 మంది యువకులు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ పల్నాడు జిల్లా కార్యాలయంలో వినుకొండ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న బోయపాటి రామాంజనేయులు గారి నాయకత్వంలో, అలాగే అంగనూరు గ్రామస్తులు మాజీ బీజేపీ నాయకులు గుద్దేటి హరిబాబు గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు అంగనూరు నుంచి కొంతమంది యూత్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. వారు ముఖ్యంగా శర్మల్ గారి నాయకత్వంలో, అలాగే రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రిగా చేసే ప్రధాన అజెండాతో ఈరోజు పార్టీ పట్ల ఆకర్షితులై చేరడం జరిగింది. వారి మీద సంపూర్ణ నమ్మకంతో నేను కూడా పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. అలాగే వారంతా కూడా కలిసికట్టుగా రామాంజనేయులు గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తారని చెప్పి హామీ ఇవ్వడంతో వారికి కూడా త్వరలో కొన్ని బాధ్యతలు పార్టీ తరఫున అప్పచెప్పి వినుకొండ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. నర్సరావుపేట వైసీపీ పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జిగా నెల్లూరు ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నియమిస్తూ పార్టీ అధిష్టానం ప్రకటన చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో చిలకలూరుపేట వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం వద్ద బుధవారం కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. నియోజకవర్గ పార్టీ సమన్వయకర్త మల్లెల రాజేష్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు బాణసంచా కాల్చి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
వరంగల్ జిల్లా సంగెం మండల కేంద్రంలోని రైతు వేదికలో 34 మంది లబ్ధిదారులకు 34,39,044 రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను పంపిణీ చేసిన పరకాల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పేదింటి ఆడపడుచులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం ఒక వరం అని అన్నారు. గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల రాష్ట్రం అప్పుల కుప్పగా మారిందని, కొత్తగా ఏర్పడిన కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రభుత్వానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులున్న పేద ఇంటి ఆడపడుచుల ఇబ్బందులు దృష్టిలో పెట్టుకొని కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను చెల్లించడం జరుగుతుందని అన్నారు. ఉండదు 6 నెలలకు ఒకటి చేస్తుంది అని చెప్పి, కానీ ఈ ప్రభుత్వం 100% 5 సంవత్సరాలు విజయవంతంగా పరిపాలన ఉండాలనే విషయాన్ని దృష్టి తీసుకొస్తున్నా. అందులోంచే ఇవాళ ఎన్నికలు అనేది, పార్లమెంట్ ఎన్నికలు అనేది 2 నెలలే ఉంటుంది. మరి 2 నెలలు దాటిన తర్వాత ప్రభుత్వం మీదే, మీరు ప్రజలే, మేము మనం మీదే ఉండేది. కనుక దీనికన్నా ముందే ఇవాళ ఏదైతే మహాలక్ష్మి కార్యక్రమం కింద మరి ₹1,00,000 పాటుగా తులం బంగారం కార్యక్రమం కూడా తొందరలోనే ప్రారంభం కాబోతుంది అనే విషయాన్ని కూడా మరొక హామీని కూడా మనం నెరవేర్చబోతున్నామనే విషయాన్ని కూడా మీరు తీసుకొస్తూ, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క ఇది కూడా అదేవిధంగా ఇవాళ 5 లక్షల ఇళ్ల కార్యక్రమం కూడా ఇప్పటికే లిస్టులు ఫైనలైజ్ అవుతున్నాయి. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరు మండలంలో బీజేపీ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశానికి బుధవారం రోజు హాజరైన సందర్భంగా మీడియాతో మాజీ ఎంపీ బూర నర్సయ్య గౌడ్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో ప్రధాని మోదీ వచ్చాకనే భారతదేశం విశ్వగురైందని, ఆర్థిక రంగంలో భారతదేశం దూసుకెళ్తుంది అని అన్నారు. గల్లీలో ఎవరున్నా ఢిల్లీలో మోదీ రావాలి. కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు, రాజస్థాన్ నుండి అస్సాం వరకు వినిపిస్తుంది. తెలంగాణలో ప్రజలు కేవలం కేసీఆర్ను గద్దెదించడం కోసమే కాంగ్రెస్కి ఓటు వేశారు. కాంగ్రెస్కి ప్రేమతో ఓటు వేయలేదు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి కామెంట్ ఏమిటంటే, ఇక్కడ లంక బిందెలు ఉన్నాయనుకుంటే ఖాళీ బిందెలు ఉన్నాయన్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, భారతదేశంలో మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిపోయిన తర్వాత భారతదేశం విశ్వగురు అయింది. ధార్మిక రంగాల్లో, ఆర్థిక రంగంలో, గతిశక్తి రంగంలో ఈరోజు భారతదేశం దూసుకెళ్తుంది. గల్లీలో ఎవరున్నా ఢిల్లీలో మాత్రం మోడీ ఉండాలనే ఒక నినాదం కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, రాజస్థాన్ నుంచి అస్సాం వరకు వినిపిస్తుంది. ఈరోజు అసెంబ్లీలో వివిధ కారణాల వల్ల తెలంగాణలోని ఓటర్లు, ప్రజలు కేవలం కేసీఆర్ని గద్దెదింపాలనే ఒక దృఢ నిశ్చయంతో కాంగ్రెస్ కేసీఆర్ కానీ కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ పట్ల ప్రేమతో కాదు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక కమెంట్ చేశారు, ఇక్కడ లంక బిందెలు ఉన్నాయనుకో చూస్తే ఖాళీ బిందెలు ఉన్నాయని. కానీ ఇక్కడ ఖాళీ బిందెలు ఉన్నాయని ఎలక్షన్ ముందర అందరికీ తెలుసు. అప్పులు కుప్పల మీదనే ప్రభుత్వం నడుస్తుందని కొత్తగా ఆశ్చర్యం వేసేది లేదు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం దగ్గర జీతాలు ఇవ్వటానికి కూడా డబ్బులు లేక, కొత్త సంక్షేమ పథకాలు దేవుడెరుగు, ఉన్న సంక్షేమ పథకాలైనటువంటి రైతు బంధు కూడా ఇప్పటి వరకు డబ్బులు పడ్డాయి. కేవలం 1 ఎకరం, 2 ఎకరాలు, 3 ఎకరాల వరకు పడ్డాయి. ఇది ఆర్థిక పరిస్థితి. గత 10 సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం లేకుండా సబ్కే సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే ఒక నినాదంతో మోడీ గారి ప్రభుత్వం 9,36,000 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు తెలంగాణకి ఇచ్చింది. అదే నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు భువనగిరి పార్లమెంటులో 9,000 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు మీ అందరి కళ్ళ ముందరనే కనిపిస్తుంది. ఎయిమ్స్ కానీ, కేంద్రీయ విద్యాలయం కానీ, పాస్పోర్ట్ కేంద్రం కానీ, జాతీయ రహదారులు కానీ, లేదా MMTS కానీ, ఇలాంటి అభివృద్ధి పనులు ఎన్నో చేయటం జరిగింది. సో ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు, భువనగిరి పార్లమెంట్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఖాళీ బిందెలే ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే 5 ఏళ్లలో గట్టెక్కాలంటే, మోరీ కట్టాలన్నా, సీసీ రోడ్లు వేయాలన్నా, ప్రాజెక్టు కట్టాలన్నా, నూతన ప్రాజెక్టు తేవాలన్నా,
ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ రావాలన్నా, మెట్రో యాదాద్రికి రావాలన్నా, ఏది కావాలన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఉండాలి. నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్నట్లు లంక బిందెలు కావాలంటే మీరందరూ 17కు 17 పార్లమెంటు సీట్లలో 100% కమలం గుర్తుకు ఓటేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. బీఆర్ఎస్కి ఓటు కారు గుర్తుకు వేయటం వల్ల ఏమి ఉపయోగం లేదు. అది ఢిల్లీలో లేదు, గల్లీలో లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో వచ్చే అవకాశం నామమాత్రంగా లేదు. వాళ్ళ కూటమి బీటలైపోయి ఈరోజు ఒక్కొక్కళ్ళు జారుకుంటున్నారు. 330 నుంచి 400 సీట్లతో మోడీ గారు బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజార్టీతో మళ్ళీ ఢిల్లీ పీఠం ఎక్కబోతున్నారు. కాబట్టి మనం 17లో 17 బీజేపీ పార్టీ కమలం గుర్తు కొట్టేస్తే తెలంగాణ ప్రాంతానికి, తెలంగాణ ప్రజలకు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఢిల్లీ అధికారి ప్రతినిధిగా నియమితులైన తర్వాత నాగర్ కర్నూలుకి విచ్చేసిన మల్లు రవి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రజాభవన్ దగ్గర మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో చేవెళ్ల నుంచి నేను పోటీ చేస్తానని ఊహాగానాలు వచ్చిన అధిష్టానం పార్లమెంట్ స్థానానికే పోటీ చేస్తావు అని నాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగిందని, అందుకే నేను నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంట్ స్థానం నుండి పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని, ఇక్కడ ప్రజలు, నాయకులు కూడా నా గెలుపుపై ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారని, ఇదే విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా వెల్లడించడం జరిగిందని ఆయన అన్నారు. అందువల్ల రేపు 2024లో జరిగే జనరల్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో అప్పటి నుంచి కూడా నేను మొన్న జరిగిన పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీలో పోటీ చేయడానికి అప్లికేషన్ కూడా పెట్టలేదు. ఆనాటి స్క్రీనింగ్ కమిటీ చైర్మన్ మురళీధరన్ గారు నా ఫ్రెండ్, ఆయన అడిగారు, నువ్వు ఎక్కడ పోటీ చేస్తున్నావు? నేను పార్లమెంటుకు చేస్తాను, అసెంబ్లీకి చేయనని ఆయన చెప్పాను. ఒక దశలో ఎక్కడో చేవెళ్ల నుంచి మల్లు రవి పోటీ చేయాలంటే, లేదు మల్లు రవి పార్లమెంటుకు చేస్తానని నాకు చెప్పారు కాబట్టి ఆ అవకాశం లేదని చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను 100కి 100 పాళ్ళు రేపు నాగర్ కర్నూలులో జరిగే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో పోటీ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ రకంగా పనిచేస్తూ వచ్చాననే విషయాన్ని మీడియా ద్వారా ప్రజలందరికీ తెలియజేయాలని చెప్తున్నాను. నిన్న మొన్న ఈ పదవి స్వీకరించిన వెంటనే ఒక 2 గంటల పాటు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఉన్నాం. వారితో 1-to-1 కూడా మాట్లాడి చెప్పాను, నేను అన్నీ వదులుకొని పార్లమెంటు కోసమే పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఇది పనిచేయండి అన్నా, దీనివల్ల పార్లమెంటుకి ఏమి నష్టం జరగదు, మీరు పార్లమెంట్ అంతా తిరగండి, దీనివల్ల ఇంకా ప్రజలకు దగ్గర అవుతారని వారు చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను నిన్న మొన్న అక్కడ ఛార్జ్ తీసుకోగానే మన దామోదర్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చారు, అక్కడ మెగారెడ్డి గారు వచ్చారు, వంశీ చంద్రరెడ్డి వచ్చారు. వీరు వేరే పంచాయతీ బిల్డింగ్స్, వారి పంచాయతీల్లో వాళ్ళ టర్మ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయని రాజేష్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఆగారు, అక్కడ కచ్చిరెడ్డి గారు కూడా పంచాయతీ కోసం ఆగాడు, మెగారెడ్డి కూడా వచ్చాడు. మన స్పెయిన్ పోయారు, ఎవరు అనిరుద్ రెడ్డి జడ్చల్ నుంచి వచ్చాడు, ఇక్కడ వంశీకృష్ణ గారు వచ్చారు, అక్కడ మన కొల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే జూపల్లి కృష్ణారావు గారు స్పెయిన్ వెళ్ళాడు, అప్పుడు ఫారెన్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన రాలేకపోయారు, వారు అక్కడి నుంచి కూడా మాట్లాడారు. అంటే నేను పోటీ చేస్తాననేటటువంటి దాంట్లో నాకు ఏ రకమైనటువంటి నాకు వద్దు టికెట్ నేను చేయను అనేటటువంటిది కాకుండా, నాకు ఈ ప్రత్యేక ప్రతినిధి ఉన్నా కూడా పనిచేసి ఎంపీగా పోటీ చేస్తానని నేను హైకమాండ్కి చెప్పాను, ఇక్కడ అందరికీ చెప్పాను. మళ్ళీ ప్రజలకి మీ ద్వారా చెప్పాలని చెప్తూ, ఒకవేళ 2 పోస్టులు అదెందుకు మళ్ళీ అది వద్దు అని అంటే, ఒక స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇంకెవరికైనా ఇస్తానంటే నేను వెంటనే రిజైన్ చేసి అది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇచ్చి ఇక్కడ పోటీ చేస్తాను, దానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. నాగర్ కర్నూలు మండలం బొందలపల్లి గ్రామంలో సర్పంచ్ మల్లెపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి మరియు అరవిందో ఫార్మా కంపెనీ సహకారంతో నూతనంగా నిర్మించిన ప్రాథమిక పాఠశాల భవనాన్ని ప్రారంభించిన జెడ్పీ చైర్పర్సన్ బి శాంతాకుమారి రవీందర్, జెడ్పీటీసీ శ్రీశైలం, ఎంపీపీ నరసింహారెడ్డి, గ్రామ సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులు, వివిధ గ్రామాల సర్పంచులు, గ్రామ పెద్దలు, యువకులు, అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రజాప్రతినిధుల, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అమ్మా ఊరోళ్ళ ఎట్లా సదాశివపేట మండలంలోని ఆత్మకూరు రోడ్లో ఉన్న అన్నపూర్ణ సిసిఐ కొనుగోలు కేంద్రంలో పత్తి కొనుగోలు వెంటనే చేయాలని రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో చేయడం జరిగింది. ఆందోళనలో ఉన్న రైతులను ఉద్దేశించి రైతు సంఘం జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు గొల్లపల్లి జయరాజు మాట్లాడుతూ రైతుల వద్ద ఉన్న పత్తి వెంటనే కొనకపోవడంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని అన్నారు. సిసిఐ కొనకపోవడంతో ప్రైవేట్ వ్యాపారులు పెద్ద ఎత్తున దోపిడీ చేస్తున్నారని అన్నారు. 7,020కి కొంటే ప్రైవేట్ వ్యాపారులు 5 నుండి 6,000 క్వింటాల్ కొంటున్నారు. ప్రైవేట్ వ్యక్తులు సిసిఐ మార్కెట్ అధికారులు కుమ్మక్కైనట్లు కనబడుతుందని విమర్శించారు. రైతులకు అన్యాయం చేస్తున్న నిర్లక్ష్యం ఉన్న అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరు మండలంలో బీజేపీ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశానికి బుధవారం రోజు హాజరైన సందర్భంగా మీడియాతో మాజీ ఎంపీ బూర నర్సయ్య గౌడ్ మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో ప్రధాని మోదీ వచ్చాకనే భారతదేశం విశ్వగురైందని, ఆర్థిక రంగంలో భారతదేశం దూసుకెళ్తుంది అని అన్నారు. గల్లీలో ఎవరున్నా ఢిల్లీలో మోదీ రావాలి. కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు, రాజస్థాన్ నుండి అస్సాం వరకు వినిపిస్తుంది. తెలంగాణలో ప్రజలు కేవలం కేసీఆర్ను గద్దెదించడం కోసమే కాంగ్రెస్కి ఓటు వేశారు. కాంగ్రెస్కి ప్రేమతో ఓటు వేయలేదు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి కామెంట్ ఏమిటంటే ఇక్కడ లంక బిందెలు ఉన్నాయనుకుంటే ఖాళీ బిందెలు ఉన్నాయన్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, భారతదేశంలో మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిపోయిన తర్వాత భారతదేశం విశ్వగురు అయింది. ధార్మిక రంగాల్లో, ఆర్థిక రంగంలో, గతిశక్తి రంగంలో ఈరోజు భారతదేశం దూసుకెళ్తుంది. గల్లీలో ఎవరున్నా ఢిల్లీలో మాత్రం మోడీ ఉండాలనే ఒక నినాదం కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, రాజస్థాన్ నుంచి అస్సాం వరకు వినిపిస్తుంది. ఈరోజు అసెంబ్లీలో వివిధ కారణాల వల్ల తెలంగాణలోని ఓటర్లు, ప్రజలు కేవలం కేసీఆర్ని గద్దెదింపాలనే ఒక దృఢ నిశ్చయంతో కాంగ్రెస్ కేసీఆర్ కానీ కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ పట్ల ప్రేమతో కాదు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక కమెంట్ చేశారు, ఇక్కడ లంక బిందెలు ఉన్నాయనుకో చూస్తే ఖాళీ బిందెలు ఉన్నాయని. కానీ ఇక్కడ ఖాళీ బిందెలు ఉన్నాయని ఎలక్షన్ ముందర అందరికీ తెలుసు. అప్పులు కుప్పల మీదనే ప్రభుత్వం నడుస్తుందని కొత్తగా ఆశ్చర్యం వేసేది లేదు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం దగ్గర జీతాలు ఇవ్వటానికి కూడా డబ్బులు లేక కొత్త సంక్షేమ పథకాలు దేవుడెరుగు, ఉన్న సంక్షేమ పథకాలైనటువంటి రైతు బంధు కూడా ఇప్పటి వరకు డబ్బులు పడ్డాయి. కేవలం ఎకరం, 2 ఎకరాలు, 3 ఎకరాల వరకు పడ్డాయి. ఇది ఆర్థిక పరిస్థితి. గత 10 సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం లేకుండా సబ్కే సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే ఒక నినాదంతో
మోడీ గారి ప్రభుత్వం 9,36,000 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు తెలంగాణకి ఇచ్చింది. అదే నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు భువనగిరి పార్లమెంటులో 9,000 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు మీ అందరి కళ్ళ ముందరనే కనిపిస్తుంది. ఎయిమ్స్ కానీ, కేంద్రీయ విద్యాలయం కానీ, పాస్పోర్ట్ కేంద్రం కానీ, జాతీయ రహదారులు కానీ, లేదా MMTS కానీ, ఇలాంటి అభివృద్ధి పనులు ఎన్నో చేయటం జరిగింది. సో ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు, భువనగిరి పార్లమెంటు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఖాళీ బిందెలే ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే 5 ఏళ్లలో గట్టెక్కాలంటే మోరీ కట్టాలన్నా, సీసీ రోడ్లు వేయాలన్నా, ప్రాజెక్టు కట్టాలన్నా, నూతన ప్రాజెక్టు తేవాలన్నా, ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ రావాలన్నా, మెట్రో యాదాద్రికి రావాలన్నా, ఏది కావాలన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఉండాలి. నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్నట్లు లంక బిందెలు కావాలంటే మీరందరూ 17కు 17 పార్లమెంటు సీట్లలో 100% కమలం గుర్తుకు ఓటేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. బీఆర్ఎస్కి ఓటు కారు గుర్తుకు వేయటం వల్ల ఏమి ఉపయోగం లేదు. అది ఢిల్లీలో లేదు, గల్లీలో లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో వచ్చే అవకాశం నామమాత్రంగా లేదు. వాళ్ళ కూటమి బీటలైపోయి ఈరోజు ఒక్కొక్కళ్ళు జారుకుంటున్నారు. 330 నుంచి 400 సీట్లతో మోడీ గారు బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజార్టీతో మళ్ళీ ఢిల్లీ పీఠం ఎక్కబోతున్నారు. కాబట్టి మనం 17లో 17 బీజేపీ పార్టీ కమలం గుర్తు కొట్టేస్తే తెలంగాణ ప్రాంతానికి, తెలంగాణ ప్రజలకు